Welcome to our IELTS listening module class. Welcome back to you, everyone, after a week, a break of a few days. Okay, so what about you? Okay, so can you hear me clearly? Yes, Yeah. sir, we can. We can cover. Okay, so in our last class, we have discussed on IELTS listening module. Actually, it was moving to Brantford City, listening module. We have discussed, and actually we have solved up to 30. ঠিক আছে? So in our last class, actually, Mitu Apu was present there, right? Mitu Islam Apu. Yes, sir. And in one, Ujjwal Apu, just partially, there is he left just few minutes later, or half of the class, actually, Mitu Apu were present. Was Yes, present. sir. Okay, so Manisha, Ujjwal Apu, okay, fine. So, একটা আমরা ইউটিউবের এটা আমরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কিনা দেখেন, ক্যান ইউ সি দ্য স্ক্রিন? ইউটিউবের আমরা একটা স্ক্রিন শেয়ার করছি। Yes, sir, we can see. Continue our series on ecology and conservation with a look at a particular to questions 31 to 40. এখানে তো আমি বলে নিচ্ছি যে আইএলটিএস এর আপ টু 30 মানে 29 পর্যন্ত, হ্যাঁ 30 পর্যন্ত যে কোশ্চেন গুলো ছিল এটা আমরা লাস্ট ক্লাস সলভ করেছি। হ্যাঁ, এখন আমরা এই ক্লাসে 30 31 to 40 আমরা সলভ করবো। উইল সলভ from 31 to 40। সো আমি একটু এটা সাউন্ডটা বাড়িয়ে দিচ্ছি। সো এভরিওয়ান প্লিজ পে অ্যাটেনশন টু দিস লিসেনিং মডিউল, and আমরা একটা অডিওটা প্লে করবো না, আফটার দ্যাট we'll have to answer the questions. Okay, so what is, you can say, section number 4. Section number 4 হচ্ছে IELTS এর লাস্ট যে পার্টটা, IELTS লিসেনিং এর লাস্ট পার্ট। হ্যাঁ, সেখানে 10টা কোশ্চেন আছে। সো আমরা সেই কোশ্চেন গুলো দেখেন, এটা খেয়াল করবেন, ক্যান ইউ সি এখানে 31, 32, 33, 34, 35 এরপর আরো থাকবে। সো এভাবে আমরা এখানে যে কোশ্চেন দেখেন লেখা আছে, রাইট ওয়ান ওয়ার্ড অনলি ফর ইচ আনসার। রাইট ওয়ান ওয়ার্ড, একটা ওয়ার্ডের মধ্যে আমরা আনসারটা লিখে ফেলবো। ঠিক আছে? সো ফার্স্ট উই হ্যাভ টু লিসেন the video, and then we'll have to answer. For your better listening, we'll sometimes repeat the video. Okay, so I'm starting it. Okay. Listen carefully and answer questions 31 to 40. Today, we continue our series on ecology and conservation with a look at a particularly endangered member of the black bear family. 1 in 10 black bears is actually born with a white coat, which Okay, to the full just a minute. সরি, একটু আরেকটা মডিউলে চলে গেছি আমরা, জাস্ট এ মিনিট, একটু দেখছি আমরা। সরি ফর দি ইন্টারাপশন, আমি একটু আবার অ্যাড করে দিচ্ছি।
Can you see the screen? That is sleepy lizard. এখন কি এই স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছেন? স্লিপি লিজার্ড, Yes, sir. স্লিপি লিজার্ড না? ওকে Yes, sir. ওকে Yeah, সবাই দেখতে পাচ্ছেন? yeah. Okay, so there are a few questions from 31 to 35. Okay. Last week, we started looking at reptiles, including crocodiles and snakes. Today, I'd like us to have a look at another reptile, the lizard, and in particular, at some studies that have been done on a particular type of lizard whose Latin name is Tiliqua rugosa. This is commonly known as the sleepy lizard because it's quite slow in its movements and spends quite a lot of its time dozing under rocks or lying in the sun. I'll start with a general description. Sleepy lizards live in Western and South Australia, where they're quite common. Unlike European lizards, which are mostly small, green, and fast-moving, sleepy lizards are brown, but what's particularly distinctive about them is the colour of their tongue, which is dark blue, in contrast with the lining of their mouth, which is bright pink. And they're much bigger than most European lizards. They have quite a varied diet, including insects and even small animals, but they mostly eat plants of varying kinds. Even though they're quite large and powerful, with strong jaws that can crush beetles and snail shells, they still have quite a few predators. Large birds like cassowaries were one of the main ones in the past, but nowadays they're more likely to be caught and killed by snakes. Actually, another threat to their survival isn't a predator at all, but is man-made. Quite a large number of sleepy lizards are killed by cars when they're trying to cross highways. One study carried out by Michael Freak at Flinders University investigated the methods of navigation of these lizards. Though they move slowly, they can travel quite long distances. And he found that even if they were taken some distance away from their home territory, they could usually find their way back home as long as they could see the sky. They didn't need any other landmarks on the ground. So observations of these lizards in the wild have also revealed that their mating habits are quite unusual. Unlike most animals, it seems that they're relatively monogamous, returning to the same partner year after year. And the male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young. Both before and... এখানে already we have already given the hints of the questions, the answer of the questions. Okay, so আমরা কি একটু ট্রাই করি যে এখানে প্রথমে কি বলা হয়েছিল, সবাই একটু আমরা কি প্রথমে যে কোশ্চেনটা ছিল সেটার আনসারটা পেয়েছি? এখানে tongue, blue tongue. আচ্ছা, অ্যাকচুয়ালি এটা একটা স্লিপি লিজার্ড সম্বন্ধে বলা হয়েছে। প্রথমে একটু বলে রাখি সবার জন্য, যারা একটু ক্লিয়ার করার জন্য। সো ইট ওয়াজ অ্যাবাউট স্লিপি লিজার্ড, মানে সাউদার্ন, ওয়েস্টার্ন এবং সাউথ অফ অস্ট্রেলিয়াতে স্লিপি লিজার্ড, এক ধরনের লিজার্ড থাকে, টিকটিকির মতো বা গিরগিটি এরকম বলা হয়। আচ্ছা, এই সম্পর্কে কিছু বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, স্পিকার ইজ ডিসকাসিং অন দ্য স্লিপি লিজার্ড। ওকে, সো এখানে প্রথমে বলা হচ্ছে যে they are brown but recognizable by their blue tongue. আমরা একটু প্রথম আবার শুনবো এবং আনসার গুলো মিলিয়ে দিব, ঠিক আছে? Questions 31 to 40. And answer questions 31 to... I'd like us to have a look at another reptile, the lizard, and in particular, at some studies that have been done on a particular type of lizard whose Latin name is Tiliqua rugosa. This is commonly known as the sleepy lizard because it's quite slow in its movements and spends quite a lot of its time dozing under rocks or lying in the sun. I'll start with a general description. Sleepy lizards live in Western and South Australia,
where they're quite common. Unlike European lizards, which are mostly small, green, and fast moving, sleepy lizards are brown, but what's particularly distinctive about them is the colour of their tongue, which is dark blue, in contrast with the light. তাহলে আমরা আনসারটা কি পেয়েছি উজ্জ্বল আপু? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে কি বলছে? দে আর ব্রাউন বাট রিকগনাইজেবল বাই দেয়ার ব্লু টাং। One. মানে তাদের যে টাংটা আসলে একটা ব্লু কালারের। তো ইজি ছিল। তো মোতালেব ভাই এবং মাসুদ রানা ভাই, আপনারা কি ডু গেট দ্য পয়েন্ট? ডু গেট দ্য হিন্টস? আপনারা কি বুঝতে This পেরেছেন? is the first. I'm just listening, okay? ওকে, হ্যাঁ। সো আবার শুনবো? I have no question. ওকে, মানে আপনি কি ক্লিয়ার বিষয়টা? মানে Yeah. প্রথমে আমরা কি করি সাধারণত, আপনাদের জন্য যারা একটু পরে জয়েন করেছেন বা নতুন জয়েন করেছেন তাদের জন্য বলছি যে প্রথমে আমরা একটু সময় দেওয়া হবে। যখন আপনার নতুন একটা সেকশন শুরু হবে, বিফোর স্টার্টিং এনি নিউ সেকশন, the examiner will give you a few seconds, about 20 to 30 seconds. তখন আপনি কি within this time you have to go through the answers, keywords। হ্যাঁ, আইএলটিএস এর কিওয়ার্ডটা খুব ইম্পর্টেন্ট। মানে এখানে আপনি দ্রুত এই কয়েকটা জিনিসের উপরে আপনি চোখ বুলিয়ে যাবেন, যে তাহলে আপনার অ্যান্সারটা যখন ওরা বলবে, স্পিচটা যখন দিবে, তখন আপনি খুব সহজেই বের করতে পারবেন। তো এখানে বলা হয়েছিল কিভাবে রিকগনাইজ করা যায় স্লিপি লিজার্ডটা তাদের ব্লু টাং দিয়ে। ঠিক আছে, এরপরে মানে তাদের সেই লিজার্ড গুলোর টাংটা ছিল ব্লু। ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। ঠিক আছে, Lining of their mouth, which is bright pink. Particularly distinctive about them is the colour of their tongue, which is dark blue, in contrast with the lining of their mouth, which is bright pink. And they're much bigger than most European lizards. They have quite a varied diet, including insects and even small animals, but they mostly eat plants of varying kinds. আচ্ছা, এখানে কোশ্চেনটা ছিল কি, দেয়ার ডায়েট কনসিস্টস মেইনলি অফ, মানে তাদের ডায়েট বলতে তাদের খাবারগুলো মেইনলি কি ছিল? মানে Plants. মিতু আপু এবং মিতু আপু একটু পরে বলি, অন্যদের কাছে একটু শুনে নিই। হ্যাঁ, মিতু আপু আপনি সবার কাছে সবার পরে যাচ্ছি আপনার কাছ থেকে। তাহলে মোতালেব ভাই এবং মাসুদ রানা ভাই, হ্যাঁ, আপনি একটু বলেন তাদের ডায়েটটা একটু বলতে পারবেন কি? No. আচ্ছা, আবার একটু শুনি, একটু আবার শুনি। And they're much bigger than most European lizards. They have quite a varied diet, including insects and মানে বিভিন্ন ধরনের, Including হ্যাঁ, ইনক্লুডিং even small animals. স্মল অ্যানিমালস, They mostly eat plants মোস্টলি of varying kind. প্ল্যান্ট। তারা মোস্টলি প্ল্যান্ট খায় আর কি। হ্যাঁ, মানে তারা কিন্তু বিভিন্ন ছোট ছোট অ্যানিমাল বা ছোট চারা গাছ, বাট মোস্টলি তারা কি খায়? প্ল্যান্টস। মানে plant, insect. ইনসেক্টও খায়, বাট তারা মোস্টলি, যেটা এখানে দেখেন রিকগনাইজ দেওয়া আছে, কিন্তু plant খায়। মেইনলি এবং মোস্টলি, হ্যাঁ, কাছাকাছি চলে যাবে। সুতরাং তারা মেইনলি কি খায় সেটা জানতে চাচ্ছে। ঠিক আছে, তাহলে প্ল্যান্ট হবে। ঠিক আছে, ওকে। Even though they're quite large and powerful, with strong jaws that can crush beetles and snail shells, they still have quite a few predators. আচ্ছা, এখানে কি বলা হচ্ছে যে তাদের যদি খুব স্ট্রং জ আছে, স্ট্রং জ মানে খুব শক্ত চোয়াল আছে। হ্যাঁ, এবং এটা দিয়ে তারা স্নেইল মানে শামুক পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে পারে। হ্যাঁ, তারপর তাদেরকেও শিকার করার মতো প্রাণী আছে এখানে। প্রিডেটর মানে শিকারী। হ্যাঁ, প্রিডেটর মানে হচ্ছে তাদেরকে যারা খাচ্ছে। এখানে এটা মিন করা হচ্ছে যে তাদেরকে এই লিজার্ড বা গিরগিটি বা টিকটিকি যেটা বলে, এই লিজার্ডকেও, লিজার্ডের উপর প্রিডেটর আছে, মানে লিজার্ডকেও এরকম প্রাণী খাচ্ছে। তারা কারা? কোশ্চেনটা কি ছিল? দেয়ার মেইন প্রেডেটরস আর লার্জলি বার্ডস অ্যান্ড, তাদেরকে যারা খাচ্ছে তারা মেইনলি কিছু পাখি এবং কি সেটা জানতে চাচ্ছে। ঠিক আছে, Can crush beetles and snail shells, they still have quite a few predators. Large birds like cassowaries were one of the main ones in the past, but nowadays they're more likely to be caught and killed by snakes. Actually, তাহলে কি উত্তরটা পেয়েছি আমরা? Snacks. হ্যাঁ, স্নেক্স হবে। মোতালেব ভাই, আপনি কি একটু ক্লিয়ার হয়েছেন?
No, sir, I didn't clear. আচ্ছা, আমি আবার একটু মানে প্রথমে আমরা আনসারে যাব একটু, হ্যাঁ। আনসারটা হবে এরকম, মানে আনসার শিটটা আমরা দেখবো যে আনসারে কি বলা হয়েছে। এর আগে আমরা কি ছিল, আমাদের ডায়েটটা ছিল না, তাদের ডায়েট কোনটা, মানে তাদের কি Right. খাবার, কি খাবার খায় সেটা তো ক্লিয়ার, তাই না? Hmm. জি, তারপরে হচ্ছে মেইন প্রিডেটর। প্রিডেটর মানে হচ্ছে কি, যারা শিকারী প্রাণী, মানে শিকারী, যারা খায়, শিকারী, শিকারী। হ্যাঁ, তাদের উপরের লেভেলে খাদ্য শৃঙ্খল বা ইকোসিস্টেমে তাদের উপরের যে প্রাণীটা, হ্যাঁ, তাদের উপরে হুম, মানে তাদের উপরের যে প্রাণীগুলো তাদেরকে খায়, তাদেরকে বলা হচ্ছে দেয়ার মেইন প্রিডেটর্স আর লার্জ বার্ডস, মানে বড় ধরনের পাখি। এবং কি সেটা 33 নাম্বার কোশ্চেনে সেটা জানতে আছে। 33, বুঝতে পারছেন? হুম, 33। তাহলে জি, জি, জি। এটা আমরা আমরা শুনি। Another threat to their survival isn't a predator, but nowadays they're more likely to be caught and killed by snakes. ঠিক আছে, আচ্ছা আবার একটু আগে Nice. চলো। Brush beetles and snail shells, they still have quite a few predators. Large birds like cassowaries were one of the main ones in the past, but nowadays they're more likely to be caught and killed by snakes. এখন কি বুঝতে পেরেছেন কোনটা হবে? মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে তাদের কিছু বার্ড বা কিছু বড় বড় পাখিও কিন্তু তাদের খায়, হ্যাঁ, কিন্তু মেইনলি এবং আরেকটা প্রাণী তাদেরকে খায়, শিকার করে, সেটা হচ্ছে স্নেক। হ্যাঁ, তো কোশ্চেনের উত্তর Nice. 33, উত্তরটা হবে স্নেক। ঠিক আছে, 33 উত্তরটা হবে স্নেক। ওকে, Up. হ্যাঁ, মাসুদুর ভাই ক্লিয়ার? Yes, sir. Clear, sir. ওকে, ফাইন। সো ইউ ক্যান গো টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন। নেক্সট কোশ্চেনের আনসারটা আমরা একটু দেখে নিই, হ্যাঁ। সো one study found that lizards can use the dash to help them navigate. তাহলে Observation. one study found, একটা The স্টাডি wall. পাওয়া গেছে, হুম, যে lizards can use lizards can use, নাম্বার কোশ্চেন 34 খেয়াল করুন। lizards Yeah, yeah. use the dash to help them navigate. Navigate মানে আম, বলতে পারবেন নেভিগেট? আমরা অনেকে জানি, তারপর একটু বলি নেভিগেট। নেভিগেট হচ্ছে চিহ্নিত টু ফাইন্ড, করা, টু ফাইন্ড ওয়ে, ফাইন্ড আউট, হ্যাঁ। ফাইন্ড ইউর ওয়ে, তাই না? নেভিগেট মানে ধরেন অনেক প্রাণী আছে যেটা আকাশে ভেসে, মানে ইয়ে করে আকাশের, মানে দিনের পর দিন রাতের পর রাত তারা এক জায়গা থেকে হাজার হাজার মাইল পার Like করে। it. হ্যাঁ, তো তারা কিভাবে হাউ দে নেভিগেট, তারা কিভাবে নেভিগেট করে। আবার নেভিগেট শব্দটা ইউ ক্যান ফাইন্ড ইট ইন শিপ, হ্যাঁ, শিপ ড্রাইভিং এই ধরনের ক্ষেত্রে বলতে পারেন। শিপ যারা ড্রাইভার, শিপের যে বড় বড় লার্জ শিপের, হ্যাঁ, বড় বড় জাহাজের সমুদ্রগামী, মানে যে জাহাজগুলো আছে, তাদের ড্রাইভাররা নেভিগেট করে কিভাবে? দে ক্যান নেভিগেট বাই কম্পাস। কম্পাস আছে, এখন তো আধুনিক অনেক কিছু আছে, মেনি মডার্ন ইকুইপমেন্টস উই হ্যাভ, বাট বিফোর দ্যাট আমাদের আগে কি ছিল? প্রাচীনকালে কম্পাস ছিল, যেটা একদম আরো আগে কম্পাস ছিল, তারও আগে ছিল কি ছিল? তারা কম্পাস যখন ছিল না তখন তারা আকাশের তারা দেখে, হ্যাঁ, তারা নেভিগেট করতো। কারণ একদম মহাসমুদ্রের মধ্যে তো কিছু নাই, ডান বাম সামনে পিছনে বলতে কিছু বোঝা যায় না, হ্যাঁ। সো তাদের নেভিগেট করতে হয়, তারপর তাদের নেভিগেট করতে হতো। হুম, তো এইখানে লিজার্ডটা কিভাবে নেভিগেট করে, তাকে তার পথটা কিভাবে খুঁজে নেয় সেটাই বলছে, যে ওয়ান স্টাডি ফাউন্ড দ্যাট লিজার্ডস ক্যান ইউজ দ্য ড্যাশ টু হেল্প দেম নেভিগেট। আমরা শুনবো এখানে কোশ্চেনটা আমরা শুনবো, হ্যাঁ, তারপর আমরা আনসারটা খুঁজবো। Actually, another threat to their survival isn't a predator at all, but is man-made. Quite a large number of sleepy lizards are killed by cars when they're trying to cross highways. One study carried out by Michael Freak at Flinders University investigated the methods of navigation of these lizards. Though they move slowly, they can travel quite long distances. And he found that even if they were taken some distance away from their home territory, they could usually find their way back home as long as they could see the sky. They didn't need any other landmarks on the ground. আচ্ছা, এখানে মিতু আপু এবং উজ্জ্বল আপু একটু পরে বলেন, আমি মোতালেব ভাই এবং মাসুদুল্লাহ ভাইয়ের কাছে শুনবো, হ্যাঁ। আপনারা যদি আবার শুনতে চান আমি আবার প্লে করছি, হ্যাঁ। আমরা স্লো যাবো, Again, place. উইল হ্যাভ টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, আপনাকে আমরা বুঝিয়ে তারপর আমরা প্রসিড করছি, হ্যাঁ। সো এখানে নেভিগেট করছে কিভাবে, তারা কিন্তু বলতেছে যে এই ধরনের প্রাণীগুলো তো লিজার্ডগুলো তারা স্লো যায়,
বাট দে ক্যান গো লং, অনেক লম্বা, দে ক্যান লম্বা একটা পথ তারা পাড়ি দিতে পারে। তো কিভাবে তারা নেভিগেট করে সেটা বলা হয়েছে। আপনি কি বুঝতে পেরেছেন আনসারটা কি হবে? আনসারটা আবার আমরা একটা আবার শুনি, এটা আনসারটা দেওয়া আছে দিকে, হ্যাঁ, আমরা আবার একটু শুনবো। Across highways. One study carried out by Michael Freak at Flinders University investigated the methods of navigation of these lizards. Though they move slowly, they can travel quite long distances. And he found that even if they were taken some distance away from their home territory, they could usually find their way back home as long as they could see the sky. এখন ক্লিয়ার? স্কাইয়ের কথা বললো। স্কাইয়ের কথা বলো না? আচ্ছা, মাসুদ রানা ভাই, ওকে ফাইন। মোতালেব ভাই, মানে এটাতে এভাবে বলা হয়েছিল, যদিও তাদেরকে অনেক দূরের পথ পাড়ি দিতে হয়, তারপরে যদি তারা একটা লম্বা একটা দূরত্ব যদি অতিক্রম করে ফেলে, তারপরে তারা আকাশের সাহায্যে আবার দে ক্যান ওয়ে ব্যাক টু দেয়ার হোম, মানে তারা তাদের বাসায় ফিরে আসে, দে ক্যান কাম ব্যাক টু দেয়ার হোম। হ্যাঁ, তাদের বাসায় তারা চলে আসে, এটা কিন্তু বলা হয়েছে। হ্যাঁ, কিভাবে? স্কাই, আকাশের সাহায্যে, আকাশের মাধ্যমে, আকাশে তারা একটা নেভিগেশন সিস্টেম তারা আকাশে আকাশে বাই দ্য হেল্প অফ স্কাই তারা আকাশ, এটা কিভাবে করে সেটা অনলি আওয়ার গড, মানে আমাদের সৃষ্টিকর্তারা জানেন। তা কিন্তু তারা আকাশের সাহায্যে এই নেভিগেট করে। হ্যাঁ, এক একটা প্রাণী এক এক ধরনের ক্ষমতা। হ্যাঁ, সেটাই বলছে এখানে। আচ্ছা, They didn't need any other landmarks on the ground. অন্য কোনো ল্যান্ডমার্ক তারা ইউজ করে না। Observations of these lizards in the wild have also revealed that their mating habits are quite unusual. Unlike most animals, it seems that they're relatively monogamous, returning to the same partner year after year. And the male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young. It's quite interesting to think about the possible reasons for this. Also need any other landmarks on the ground. Some debate. আচ্ছা, এখানে মানে এখানে লাস্টের যে কোশ্চেন নাম্বার 35, এখানে দেওয়া আছে যে অবজারভেশন শো দ্যাট দিস লিজার্ডস কিপ দ্য সেম ড্যাশ ফর সেভারাল ইয়ার্স। মানে তারা তাদের দেশকে অনেক এটা সময় ধরে বা বেশ কয়েক বছর ধরে তারা তাদের সাথে রাখে। এটা কি হতে পারে? আচ্ছা, একটু আমরা আবার একটু যাই। হ্যাঁ, শুনছেন? Observations of these lizards in the wild have also revealed that their mating habits are quite unusual. Unlike most animals, it seems that they're relatively monogamous, returning to the same partner year after year. মানে মনোগামাস, হ্যাঁ, মানে তারা হচ্ছে, তারা যে পুরুষ এবং স্ত্রী লিজার্ড গুলো, তারা পুরুষরা হচ্ছে, এখানে মনোগত বলা হচ্ছে যে প্রাণী জগতে দেখা যাচ্ছে যে তাদের সঙ্গী অনেক সময় চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, অনেক প্রাণী তাদের সঙ্গী চেঞ্জ করে। হ্যাঁ, যেমন ধরেন বাঘ, সিংহ বা অনেক ওরা কুকুর বা বিড়াল তাদের সঙ্গী চেঞ্জ করে। বাট এই লিজার্ড গুলো দেখা যাচ্ছে তারা মোস্টলি মনোগামাস, মানে তারা তাদের সঙ্গীকে চেঞ্জ করে না সেভারাল ইয়ার্স, মানে কয়েক বছর ধরে তারা তাদের সঙ্গীকে রাখে। তো অবজারভেশন শো, মানে একটা অবজারভেশন বা রিসার্চ বলা হয়েছে এই লিজার্ড গুলো তাদের সেম ড্যাশকে সেভারাল, মানে বেশ কয়েক বছর ধরে রাখে। তো সেম এটা কি বলেন তো? পার্টনার। পার্টনার। মোতালেব ভাই কি কিছুটা বুঝতে পেরেছেন? দ্য আনসার উইল বি পার্টনার। পার্টনার বলতে বোঝাচ্ছে, আমরা যেমন হাজব্যান্ড ওয়াইফ যেটা বুঝি আমাদের হিউম্যান বিং এর মধ্যে, অ্যানিমাল কিংডমের মধ্যে তারা পার্টনার হিসাবে ইউজ করা হবে। হ্যাঁ, কারণ আমরা প্রাণী জগতে দেখি যে তাদের পার্টনার কিন্তু চেঞ্জ হয়। হ্যাঁ, তো অবজারভেশন বা রিসার্চ বলছে যে এই লিজার্ড বা টিকটিকি গুলো বা গিরগিটি গুলো তারা মনোগ্যামাস। মনোগ্যামাস মানে অর্থ হচ্ছে যে যারা একই সঙ্গীকে দীর্ঘদিন বা এমনকি লাইফ টাইম তারা তাদের সাথে থাকে, এদেরকে বলে মনোগ্যামাস। আর পলিগ্যামাস যে প্রাণীগুলো, যেমন খুব সিম্পল উদাহরণ হচ্ছে ডগ। হ্যাঁ, ডগ তাদের নির্দিষ্ট কোনো পার্টনার নেই, তাই না? কিন্তু দেখেন ডগের চেয়ে অনেক ছোট প্রাণী লিজার্ড,
তারা তাদের লিজার্ড মানে এই টিকটিকি গুলো বা গিরগিটি গুলো, তারা তাদের পার্টনারকে লাইফ টাইম ইভেন সেভারাল ইয়ার্স, বছরের বছর তারা একই পার্টনারের সাথে থাকে। এখন ক্লিয়ার কি মোতালে ভাই? মোতালে ভাই শুনতে পাচ্ছেন? মোতালে ভাই আপনি শুনছেন? হ্যালো মোতালে ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, আমরা নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাচ্ছি। And the male and female also stay together for a long time, both before and after the birth of their young. It's quite interesting to think about the possible reasons for this. It could be that it's to do with protecting their young. এখানে পসিবল রিজনসটা বলা হচ্ছে। তারা যে একসাথে থাকে লম্বা সময়ের জন্য, এরকম একটা ছোট্ট প্রাণী, তাদের সম্ভাব্য কারণটা কি হতে পারে? তাহলে ইমপ্রুভ দ্য সার্ভাইভাল অফ দ্য ইয়াং, ইয়াং মানে তাদের বাচ্চা, ছোট বাচ্চাদের কথা বলা হচ্ছে। পসিবল রিজনটা কি হতে পারে? একটা হচ্ছে ইমপ্রুভ দ্য সার্ভাইভাল অফ দেয়ার ইয়াং, তারা যেন তাদের বাচ্চাদেরকে প্রোটেক্ট করতে পারে, তাদের ছোট বাচ্চাগুলোকে তাদের প্রোটেকশন দিতে পারে। হুম তাহলে একটা তো তাদের বলেই দিয়েছে, বাট লিটল ড্যাশ হ্যাজ বিন নোটেড বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেন। এটা কিন্তু আপনি একটু খেয়াল করেন, তাহলে উত্তরটা পেয়ে যাবেন। একটু সবাই খেয়াল করি। আচ্ছা, V2043 কি বলছেন? V2043, 0 হ্যালো ভাই আপনি শুনতে পাচ্ছেন? V2043। আচ্ছা, আপনি একটু ক্যামেরা আসেন, আপনি তো চিনতে পারছি না। মাসুদ মাসুদ স্যার। আচ্ছা, কে বলছিলেন একটু আপনি এটাতে নামটা বলেন, বুঝতে পারছি না তো। মাসুদ 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 স্যার। মাসুদুল ভাই, আচ্ছা ফাইন। ওকে, আপনাকে একটু আগে পাচ্ছিলাম না। ওকে ফাইন, তাহলে স্যার আমাদের যে একটা ফোন আসছিল, সরি স্যার। ও ইটস ওকে ফাইন, সমস্যা নেই। আচ্ছা, তাহলে আহ, এখন আপনি দেখেন, একটু উত্তরটা খেয়াল করেন। You'd expect them to have a much better chance of survival if they have both parents around. But in fact, observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, they have hardly any contact with their parents. So there's not really any evidence to support that idea. Another suggestions আচ্ছা, এটা হচ্ছে কোশ্চেনের উত্তর, আমি আবার একটু আপনাদের প্লে করছি। possible reasons for this together for a long. It's quite interesting. মানে এখানে তারা যে মেল এবং ফিমেল লিজার্ডরা যে একসাথে তারা থাকে লম্বা সময়ের জন্য, সো এটা কেন, তার পিছনে পসিবল রিজনটা একটা হচ্ছে যে টু ইমপ্রুভ দ্য সার্ভাইভাল অফ দেয়ার ইয়াং, তাদের বাচ্চা কাচ্চাদের সার্ভাইভ করা। বাবা মা হলে তো হবে না, তাদের বাচ্চাদেরকে সার্ভাইভ করতে হবে। তারা যেহেতু মানে আমাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণী না, সুতরাং তাদের বাচ্চাদেরকে সার্ভাইভ করতে হলে তাদের বাবা মাকে একসাথে থাকতে হবে, হ্যাঁ, লম্বা সময়ের জন্য, টু ইমপ্রুভ দ্য সার্ভাইভাল অফ দেয়ার ইয়াং। বাট লিটল ড্যাশ হ্যাজ বিন নোটেড বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেন। এই দেখেন 36, 36 নাম্বারটা কি বসবে সেটা আমরা এখন শুনবো, শুনে উত্তরটা করার চেষ্টা করবো। বাট লিটল ড্যাশ হ্যাজ, ওকে আমরা শুনি এখন। Interesting to think about the possible reasons for this. It could be that it's to do with protecting their young. You'd expect them to have a much better chance of survival if they have both parents around. But in fact, observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, they have hardly any contact with their parents. So there's not really any evidence to support that idea. Another suggestion is based on the observation that male lizards in monogamous relationships tend to be bigger and stronger than other males. আচ্ছা, এখন কি বুঝতে পেরেছেন কি এটা কি হবে? এটা একটু ট্রিকি, মানে এটা হচ্ছে আইএলস লিসেনিং এর লাস্ট পার্ট, হ্যাঁ, সেকশন 4। সো এখানে কোশ্চেন গুলো এত বেশি ডিরেক্টলি থাকে না, একটু শুনতে পারে, এখানে অনেকক্ষণ ডিরেক্টলি দেওয়া আছে। তো এখানে কি বুঝতে পেরেছেন লাস্ট এটা কি হবে? লিটল ড্যাশ হ্যাজ বিন নোটেড বিটুইন প্যারেন্টস অ্যান্ড চিলড্রেন, বাচ্চা এবং তার বাবা মার সাথে খুব কমই দেখা যায়। কি দেখা যায় সেটা কি বুঝতে পেরেছেন? রিলেশনশিপ স্যার। অলমোস্ট, মানে এখানে এখানে বলেই দেওয়া আছে, এই দেখেন। Observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, Once the babies have hatched out of their eggs,
যখন বেবিগুলো ডিম থেকে বেরিয়ে আসে, ডিম ফুটে বাচ্চা বেরিয়ে আসে, they have hardly any contact with their parents. দে হ্যাভ হার্ডলি এনি কন্ট্যাক্ট উইথ দেয়ার প্যারেন্টস। আপনারা কি সাবটাইটেল দেখতে পাচ্ছেন? তারা খুবই কম যোগাযোগ করে সাবটাইটেল দেখতে পাচ্ছেন? সাবটাইটেলটা বাবা মার সাথে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে আমি সাবটাইটেলটা অন করে দিলাম। সাবটাইটেলটা আসলে দিলে মানে লিসেনিংটা মানে ক্ষতি হয়, এফেক্ট করে, এই জন্য সাবটাইটেল দিতে চাই না। আচ্ছা, তাহলে স্যার বন্ধই রাখেন স্যার, হ্যাঁ উঠে রাখছি। হ্যাঁ, এটা আসলে আপনাদের অভ্যাসটা খারাপ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, আমাদের জন্য যদি ক্ষতি হয় হ্যাঁ, তাহলে আপনাদের দরকার নাই। অভ্যাসটা নষ্ট হবে, এফেক্ট করবে। আচ্ছা, এখানে যেটা হচ্ছে যে তাহলে কন্টাক্টের কথা বলা হয়েছে না? কন্টাক্ট মানে কি? সম্পর্ক, রিলেশনশিপ। যোগাযোগ। এটা বলছেন রিলেশনশিপ। এটা যেহেতু এখানে সরাসরি শব্দটা দেওয়া আছে কন্ট্যাক্ট, সো এটা কন্ট্যাক্ট হবে। কন্ট্যাক্ট মানে তাদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ। ঠিক আছে। সারারজান বাবা ভাই, মার সাথে কম যোগাযোগই হয়। সারারজান ভাই, ওয়েলকাম ব্যাক। সারার ভাই, আপনি শুনতে পাচ্ছেন? আচ্ছা, সারার ভাই বলে জাস্ট হি হ্যাজ জাস্ট লগড ইন। ওকে, ফাইন। তাহলে এখন ক্লিয়ার। আচ্ছা, এরপরের কোশ্চেনটা আমরা পড়বো, টু প্রোভাইড ফর ফিমেল লিজার্ডস। এটা কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি। কোশ্চেন নাম্বার 36 এর আনসারটা কি হচ্ছে উজ্জ্বল আপু? কোশ্চেন নাম্বার নাম্বার 36 এর আনসারটা কি হবে? কন্ট্যাক্ট স্যার। কন্ট্যাক্ট। কন্ট্যাক্ট, এই দেখাই আছে দেয়ার হেক্স। হার্ডলি কন্ট্যাক্ট। হ্যাঁ, কারণ প্যারেন্টস এবং ছোট প্যারেন্টস এবং বাচ্চাদের মাঝখানে হার্ডলি দে হ্যাভ এনি কন্ট্যাক্ট। হ্যাঁ, খুব কম যোগাযোগ হয়। আমি যোগাযোগ, এক্স্যাক্টলি, ফাইন। সবার কোনো রেসপন্স নাই কেন? সবাই কি ঘুমাই গেলেন নাকি গরমে? স্যার একটা কোশ্চেন করতে পারি? মেয়ে আসছে কোশ্চেন স্যার, যে ঠিক আছে আপনি 37 কোশ্চেন। হ্যাঁ হ্যাঁ, সমস্যা নেই, তোর জন্য ঠিক আছে। বাট সারার ভাই, কোশ্চেন নাম্বার 37। সারার ভাই শুনতে পাচ্ছেন? সারার ভাই বোধহয় নাই। সো উজ্জ্বল আপু, মিত আপু, আনসারটা ক্লিয়ার? জি স্যার। ওকে, Yes, sir. থ্যাংক ইউ। আপনাদের রেসপন্স না পেলে তো আমি ভাববো যে কি ব্যাপার, সবাই কি মানে whether they in front of the device or not. আচ্ছা, ফাইন। So there's not really any evidence to support that idea. Another suggestion is based on the observation that male lizards in monogamous relationships tend to be bigger and stronger than other males. So maybe the male lizards stay around so they can give the female lizards protection from other males. But again, we're not really sure. আনসারটা এখানে দেওয়া আছে। তাহলে মেল লিজার্ড এবং ফিমেল লিজার্ড, এদের মাঝখানে টু প্রোভাইড ড্যাশ ফর ফিমেল লিজার্ড মানে Protection. প্রোটেকশন। সো অন্য অন্য সবাই ক্লিয়ার? ফিমেল লিজার্ডকে প্রোটেকশনের কথা সরাসরি বলাই আছে এখানে। হ্যাঁ, তাহলে আপনারা স্যার বুঝতে পারতেছি না, লিসেনিং এ স্যার খুবই সমস্যা। আচ্ছা, আমি একটু বুঝিয়ে বলছি। হ্যাঁ, সবার জন্য একটু সময় নিচ্ছি, যেহেতু আপনার প্রথম ক্লাস, একটু লিসেনিং এই পার্টটা একটু একটু টাফার, মানে মোর কমপ্লেক্স। মানে হচ্ছে যে প্রথম একটা আমি এরপরে এটা শেষ হয়ে গেলে আমরা আরেকটা নতুন শুরু করব, আরেকটা নতুন একটা সেকশন শুরু করব। হ্যাঁ, আইএলটিএস 10 বইটা পেয়েছেন না আপনারা? স্যার আমি পাইনি। না স্যার। এই বইটা পান নাই? না স্যার। না স্যার। আচ্ছা, তাহলে আপনারা জি স্যার পেয়েছে। আচ্ছা পেয়েছেন। সো আপনারা যারা পান নাই তাহলে কাইন্ডলি অবশ্যই আগামীকাল অফিসে ফোন করলে ওনারা আপনাকে কুরিয়ার পাঠিয়ে দিবেন। ঠিক আছে? আইএলটিএস 10 এই স্যার অফিসে কন্ট্যাক্ট করতে হবে? অবশ্যই কন্ট্যাক্ট করতে হবে। সেই নাম্বারটা আমি দিয়ে দিচ্ছি, আপনি কাইন্ডলি একটু নোট করে নেবেন। হ্যাঁ, নাম্বারটা দিচ্ছি। আচ্ছা। আপনি চ্যাট বক্সে নাম্বারটা দিয়েছি। হ্যাঁ, জি স্যার। এই নাম্বারটা তো আপনারা জানেন, অফিসের নাম্বার। তারপর আমি আবার দিচ্ছি। হ্যাঁ, এই নাম্বারে সকাল 11টার পর থেকে আপনি একটু ফোন করে, 11টা বা 12টার দিকে ফোন করে একটু অবশ্যই জেনে নেবেন যে আপনার ডিটেলসটা দিবেন, আপনি কোন ব্যাচে বা কিভাবে। তারপরে আপনার যে বইটা আপনি পাননি সেই বইটা বললে ওনারা আপনাকে কুরিয়ারে পাঠিয়ে দেবেন। ঠিক আছে? ওকে স্যার। আর এই বইটার পাশাপাশি আচ্ছা, তাহলে আমরা মাসুদুল্লাহ ভাই, আপনার জন্য আরেকবার একটু রিপিট করি। হ্যাঁ, ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। Number of sleepy lizards are killing long distances. And he found that even if they were taken some distance away from peaceful, unlike most animals, it seems that they're interesting to think about the possible reasons for this.
It could be that it's to do with protecting their young. You'd expect them to have a much better chance of survival if they have both parents around. But in fact, observers have noted that once the babies have hatched out of their eggs, they have hardly any contact with their parents. So there's not really any evidence. এই যে কন্ট্যাক্ট আমরা পেয়ে গেছি না, মাসুদ ভাই, কন্ট্যাক্ট এখানে আচ্ছা। হ্যাঁ, কন্ট্যাক্ট নাম্বার, এখন আপনি পরেরটা খেয়াল করেন, কন্ট্যাক্ট। একটু পরের যে এগুলো আমি আপনাকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। To support that idea. Another suggestion is based on the observation that male lizards in monogamous relationships tend to be bigger and stronger than other males. So maybe the male lizards stay around so they. আচ্ছা, মেল লিজার্ড গুলো কি হয় সাধারণত একটু বড় হয়, সাইজ একটু বড় হয়, এটা কি বুঝতে পেরেছেন? এখানে বললো যে অবজারভেশনে দেখা গেছে যে আসলে মেল লিজার্ড গুলো সাইজে দে আর বিগার, হ্যাঁ, দেন দ্য ফিমেল লিজার্ড। ফিমেল লিজার্ড হচ্ছে মেল লিজার্ড গুলো একটু সাইজে বড় হয়। কেন বড় হয়? এটা নেচার তাদেরকে এই সুবিধাটা দিয়েছে, সো দ্যাট টু প্রোভাইড, মানে তাদেরকে প্রোভাইড করবে কাদেরকে? ফিমেল লিজার্ডকে। এখন বলা হবে, এখন সেটা একটু শুনবেন। They can give the female lizards protection from other males. ঠিক আছে, প্রোটেকশন ফর ফিমেল। আসলে আমাদের প্রাণী জগতে বা আমাদের হিউম্যান লাইফেও আমরা যারা পুরুষরা, এটা আদিকাল থেকে এরকম হয়ে চলে আসছে, যেটা হচ্ছে যে এটা ফিমেলকে যারা আমরা প্রোটেকশন দিই, এটা যেটা প্রাণী জগতে যেটা মেল লিজার্ড ফিমেল লিজার্ডকে প্রোটেকশন দিচ্ছে, এটা মানে প্রাচীন কাল থেকে আমাদের এরকম একটা সিস্টেম চলে আসছে যে আমরা আসলে প্রোটেকশন দিচ্ছি, হ্যাঁ, আমাদের ফ্যামিলিকে, আমাদের কিডস বা ইয়াং যারা জেনারেশন বা ফিমেল যারা আছে তাদেরকে প্রোটেকশন দিচ্ছি, তাই না? এটা আমাদের প্রাণী জগতের একটা পার্ট। But again, we're not really sure. এরপরে Finally, I'd like to mention another study that involved collecting data by tracking the lizards. এখন একটা ট্র্যাকিং স্টাডি। সারোর ভাই, আপনি কি জয়েন করেছেন? সারোর ভাই? Yes, sir. Okay, Yes, so sir. you are so late today. Sir, I was outside from my home, Okay, so just come back for. okay. So my actually, we have for completed purpose. tasks up to 30 in our last class. So started from 31 today. Okay, the same video. Okay, Yes, sir. it was so easy. So আমি আপনাকে আমরা নতুন নতুন একটা সেকশনে চলে যাবো এটা শেষ করে। আমার তো দুটো কোশ্চেন আছে। Yes, So sir, I understood. okay, fine. So তাহলে we can have a look. I was actually involved in this myself. So we caught some lizards in the wild and we developed a tiny GPS system that would allow us to track them, and we fixed this onto their tails. Then we set the lizards free again, and we were able to track them for 12 days and gather data, not just about their location, but even about how many steps they took during this period. এখানে অলরেডি দুটো পার্ট চলে গেছে। তাহলে এখানে কি বলা হয়েছে মাসরুনা ভাই? বিষয়টা হচ্ছে যে এই লিজার্ড গুলোকে মনিটর করার জন্য, in order to monitor অথবা হ্যাভ আ স্টাডি অন দিস লিজার্ড, মানে রিসার্চ যারা করে তারা কি করে, গবেষকরা রিসার্চাররা একটা জিপিএস ডিভাইস, টাইনি জিপিএস ডিভাইস তারা একটা ফিক্স করে দিয়েছে ওই ইয়ের উপর, বলা এটাকে লিজার্ডের উপর। এখন লিজার্ডের কোথায় ফিট করেছে সেটাই কোশ্চেন আছে, হ্যাঁ। আপনার জন্য একটু ইজি করে দিচ্ছি। One surprising feast. একটু আগে শুনে। Finally, I'd like to mention another study that involved collecting data by tracking the lizards. I was actually involved in this myself. So we caught some lizards in the wild and we developed a tiny GPS system that would allow us to track them, and we fixed this onto their tails. কোথায় ফিক্স করা হয়েছে এটা? Tails. টেলস, মানে তাদের লেজের উপরে ফিক্স করা হয়েছে, এই লিজার্ডের লেজের উপরে টাইনি একটা জিপিএস ডিভাইস, so that the researchers can track their movement. Okay, তারপরে এই যে কোশ্চেনটা, তারপরে আনসারটা আমরা একটু অ্যানালাইজ করব। This provided information on the lizard's location and even the number of dash taken. এটা আমাদেরকে কি প্রোভাইড করে? ইনফরমেশন, লিজার্ডের লোকেশনটা, তাই না? তাদের লোকেশনটা আমাদেরকে প্রোভাইড করে, এবং দ্য নাম্বার অফ কয়টা ড্যাশ তারা নিয়েছে সেটা
এখন আসবে, আমরা খেয়াল করবো। Then we set the lizards free again, and we were able to track them for 12 days and gather data. তখন লিজার্ড গুলোকে ফ্রি করে দেওয়া হচ্ছে এবং দে আর কালেক্টিং ডেটা ফর 12 days। Not just about their location, but even about how many steps they took during this period. তো নাম্বার অফ কি হবে বলেন তো? Steps. স্টেপ, ফাইন। কারণ শুধু তাদের লোকেশন ডাটাটাই আমরা ট্র্যাক করছি না, আমরা তাদের কয়টা স্টেপ তারা নিয়েছে এটা আমরা রেকর্ড করছি। ঠিক আছে মোতালেব ভাই এবং মাসরুরা ভাই, আপনারা কি ক্লিয়ার হয়েছে নাকি আরেকবার শুনবেন? একবার এগেইন স্যার। ওকে, ফাইন। I was actually involved in this myself. So we caught some lizards in the wild, and we developed a tiny GPS system that would allow us to track them, and we fixed this onto their tails. Then we set the lizards free again, and we were able to track them for 12 days and gather data, not just about their location. নট জাস্ট অ্যাবাউট দেয়ার লোকেশন, শুধুমাত্র তাদের লোকেশনটাই জানার উদ্দেশ্য না। তারপরে কি অ্যান্সারটা সেটা আপনি শোনেন। মোতালেব ভাই আপনি একটু কাইন্ডলি শুনবেন। But even about steps they took during this period. Even about how many steps they have taken during this period, that is 12 days। হ্যাঁ, এই how many steps মানে কয়টা স্টেপ তারা দিয়েছে, এটা তো খুবই কয়টা ভাগ দিয়েছে। এক্স্যাক্টলি স্টেপস মানে ইট ইজ মানে কি বলা যায়, খুবই মানে টেকনোলজিক্যালি ভেরি অ্যাডভান্স একটা ডিভাইস, ছোট ডিভাইস, বাট দে ক্যান মনিটর দ্য স্টেপস। কিভাবে আমরা যখন আমাদের মোবাইলে অনেক সময় আমরা যে হাঁটলে কয়টা স্টেপ দেওয়া হয় এটা আমরা বুঝতে পারি না, অনেক সময় কিছু মোবাইল আমাদের প্রোভাইড করে, আছে না কিছু মোবাইলে? আচ্ছা, একইভাবে তারা কটা স্টেপ সেটা মনিটর করা হচ্ছে। ওকে, আচ্ছা, তারপরেটা আমরা দেখবো যে অ্যান্সারটা দেখবো। appeared that the lizards were trying to avoid one another. This may be in order to reduce chances of কি সেটা, মানে এটার উত্তরটা আমরা আগে পড়ে নিই। এটা মনে হচ্ছে বা এটা দেখা যাচ্ছে যে এই lizard they were trying to avoid one another, হ্যাঁ, একজন আরেকজনকে অ্যাভয়েড করছে। ঠিক আছে, দিস মে বি ইন অর্ডার টু, এটা সম্ভবত এই কারণে যে রিডিউস চান্সেস অফ কিসের সেটা এখন আমরা শুনবো। কোন কোন সম্ভাবনাটাকে রিডিউস করার জন্য তারা একজন থেকে আরেকজন একটু দূরে দূরে থাকে আর কি। হ্যাঁ, এটা আমরা শুনবো। One surprising thing we discovered from this is that there were far fewer meetings between lizards than we expected. It seems that they were actually trying to avoid one another. So why would that be? Well, again, we have no clear evidence, but one hypothesis is that male lizards can cause quite serious injuries to one another. So maybe this avoidance is a way of preventing this, of self-preservation, if you like. But we need to collect a lot more data before we can be sure of any of this. আচ্ছা, তাহলে আনসারটা এখানে ক্লিয়ার, আপনারা কি কেউ বুঝতে পেরেছেন? ইনজুরি। হ্যাঁ, ইনজুরি হবে। মোতালেব ভাই আপনি শুধু বুঝতে পেরেছেন? স্যার আরেকবার রিপিট করেন। হ্যাঁ, শিওর। মোতালেব ভাই একটু শুনবেন কাইন্ডলি। হ্যাঁ, ওকে স্যার। Finally, I'd like to mention another study that involved collecting data by tracking the lizards. I was actually involved in this myself. So we caught some, tracked them again, and we were able to track them for 12 days and gather data, not just about their location, but even about how many steps they took during this period. One surprising thing we discovered from this is that there were far fewer meetings between lizards than we expected. It seems that they were actually trying to avoid one another. they are actually trying to avoid one another. So why would that be? এটা কেন হচ্ছে? Well, again, we have no clear evidence, but one hypothesis is that male lizards can cause quite serious injuries to one another. So maybe this avoidance. উত্তরটা কিন্তু হয়ে গেছে। এরপরে যে কথা ইনজুরি, কারণ কি যে মেল লিজার্ড গুলো এটা অনেক সময় দেখা যাচ্ছে একসাথে থাকলে তারা অথবা মানে মারামারি করে অনেক সময়। আপনারা দেখবেন অ্যাকুরিয়ামে কিছু কিছু মাছ একটাই রাখতে হয় অ্যাকুরিয়ামে, একই প্রজাতির আরেকটা মাছ থাকতে থাকলে তাদের মারামারি লেগে একজন একজন মেরে ফেলে।
সো এটা মেল লিজার্ড গুলো একজন আরেকজন থেকে একটু দূরে থাকে। হুম, তাদের মধ্যে হয়তোবা একটা কনফ্লিক্ট হতে পারে, এটা আর কি, তাদের ইনজুরি হতে পারে, এই জন্য তাদের নিজেদের ভালোর জন্যই তারা to reduce chance of injury. ইয়েস, টু রিডিউস চান্সেস অফ ইনজুরি। ওকে, Is a way of preventing this, of self-preservation, if you like. সেলফ প্রিজার্ভেশন। But we need to collect a lot more data before we can be sure of any of this. ওকে, সো That is the end of section 4. সেকশন 4 ইজ এন্ডেড। সো আমরা এখন নতুন একটা আইএলটিএস লিসেনিং এ আবার যাব। সো বিফোর দ্যাট অ্যাকচুয়ালি এটা ছিল সেকশন 4, মানে একটা নতুন একটা আইএলটিএস লিসেনিং এর এক্সামের লাস্ট সেকশন। অ্যাকচুয়ালি দ্য লাস্ট 2 সেকশনস দে আর মোর কমপ্লেক্স দেন ফার্স্ট 2। সো এই জন্য লাস্ট দুইটা যে দেওয়া হয় এগুলো আনসার গুলো ইউ হ্যাভ টু গো থ্রু ভেরি কেয়ারফুলি। হ্যাঁ, সবার জন্য এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। এটা প্রথম সেকশন, ফার্স্ট 2 সেকশনস, ফার্স্ট 1 বা ফার্স্ট 2, ইউ ক্যান হ্যাভ দ্য আনসার্স ভেরি ইজিলি। হ্যাঁ, আপনি অনেক সহজে আনসারটা বের করতে পারবেন। আমরা এখন আরেকটা নতুন এক্সামে যাচ্ছি, নতুন একটা লিসেনিং যাচ্ছি, তখন সেখানে আমরা বুঝতে পারবো কেমন। Section 1. সবাই কি স্ক্রিনটা দেখতে পাচ্ছি? স্ক্রিন কি স্যার। দেখা যাচ্ছে? না স্যার। আচ্ছা, না স্যার। ওয়েট এ মিনিট। এখন কি দেখা যাচ্ছে? স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার, দেখা যাচ্ছে। সো ইটস এ নিউ এক্সাম। অ্যাকচুয়ালি এটা আমরা আপনাদের পড়াবো, এটা হচ্ছে আইএলটিএস 10 এর প্রথম যে এক্সারসাইজ, এটা হচ্ছে সেটা। হ্যাঁ, সো আইএলটিএস 10টা আমরা আপনারা একটু অফিসে ফোন করে, যাদের নেই তারা অফিসে ফোন করে নিয়ে নেবেন। সো আমরা ইচ্ছা করলে আইএলটিএস 10 এর সবগুলোই আমরা প্র্যাকটিস করবো, এক্সারসাইজ করবো। সো আমরা অফিসে ফোন করলে, যাদের এখনো নেই তারা অফিসে ফোন করলে অফিস থেকে আমরা কালেক্ট করতে পারবো, কেমন? আচ্ছা, ওকে স্যার। অথবা কয়েকটা দিনের মধ্যে আপনারা পাঠিয়ে দিবেন। এটা না হলেও চলবে, কারণ হচ্ছে আমার কাছে তো সবকিছু আছে, ম্যাটেরিয়ালস আমরা এখানে প্র্যাকটিস করছি। তারপরও প্র্যাকটিস অ্যাট ইউর হোম, আপনার এটা লাগবে। ইয়েস স্যার। আচ্ছা, আপনাকে এটা দিয়ে দিবে, এটা কোনো টাকা লাগবে না, হয়তো কুরিয়ার খরচটা হয়তো আপনাকে দিতে হবে, এটাই আর কি। আচ্ছা, আচ্ছা, তাহলে উই ক্যান স্টার্ট আ নিউ এক্সাম, সেকশন 1। ওকে, প্লিজ পে অ্যাটেনশন। We played first. Only the conversation relating to this will be played first. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown. The customer's name is Andrea Brown. Andrea Brown. So Brown has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 6. সো অ্যাকচুয়ালি একজন ক্লায়েন্ট বা কাস্টমার ইউএসএ তে একাই ঘুরে বেড়ানোর জন্য কিছু is looking for some suggestions, some advice. হ্যাঁ, সো দ্যাটস ওয়াই সে যখন কল করেছে তখন সে একটা মানে সাজেশন, তাকে আর একজনকে সাজেশন দিচ্ছে। হ্যাঁ, সো সেটার একটা ডিসকাশন বা কথোপকথন আমরা শুনবো, কনভারসেশন শুনবো আর কি। হ্যাঁ,
World Tours. My name is Jamie. How can I help you? Good morning. I want some information on self-drive tours in the USA. Could you send me a brochure? Of course. Could I have your name, please? Andrea Brown, Thank you. And your address? 24 Ardley Road. Can you spell that? Ed, আপনাকে নাম্বার ওয়ানটা বুঝতে পেরেছেন? নাম্বার ওয়ান 24, এই যে এখানে আপনার খেয়াল করেন, হ্যাঁ, নাম্বার ওয়ান, 1, নাম্বার টু, নাম্বার থ্রি, নাম্বার 4, 2, হ্যাঁ 4, 5, 6. হ্যাঁ, জি এগুলো সব স্যার। সবাই যারা নতুন তারা একটু খেয়াল করেন, আপনারা যারা পুরাতন তারা সবাই বুঝতে পারছি। সো মাসুদুল্লাহ ভাই বুঝতে পারছেন? জি স্যার। আচ্ছা, 1 এর আগে স্যার 24 ওইটা কি স্যার? হ্যাঁ 24, তারপরে কি রোড সেটা আপনাকে জানতে আছে। এটা কিন্তু ও সেকশন আচ্ছা আচ্ছা। 1। সো সেকশন 1 উইল বি দা ইজিয়েস্ট, মানে সবচেয়ে ইজি হবে আপনার জন্য। সেকশন 1 খুব আস্তে প্লে করবে এবং খুব ইজি থাকবে আপনার কোশ্চেন গুলো বের করার জন্য। আচ্ছা, অ্যাড্রেস। তাহলে আনসারটা কিন্তু অলরেডি দেওয়া হয়েছে, হ্যাঁ, আপনি শুনেন আবার। ARDLEIGH Road, Postcode? আগলি রোড। BH5 2OP. Thanks. And can I have your phone number? Is a mobile all right? Fine. It's 07786 643 091. Thank you. And can I ask you where you heard about World Tours? From a... আচ্ছা, এখানে একটা বিষয় আমরা এর আগে বলেছিলাম, অনেক সময় ও ও মানে জিরোকে আমরা ও, অনেকে ও বলে, ও বলছে, হ্যাঁ। ও বলছে, জি সেটা আমরা হয়তো অনেকে নতুন যারা তারা হয়তো একটু ওয়ার্ড লাগতে পারে, বাট ওরা ও বলে আর কি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এটা তো একের অ্যান্সার তো স্যার দিতে পারলাম না। হ্যাঁ 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 ক্লিয়ার, এক ওয়ান অ্যান্সার তো বুঝতে পারলাম না স্যার। হ্যাঁ রাইট। friend, or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. Okay, I'll get the brochures in the post to you, but can I give you some information over the phone? What kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got 2 children, and we want to hire a car. Okay, we have a couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That's something on my children's list, so I'd want to include that. Good. Then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay, The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? Hearst Castle is on that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. Now, I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. আচ্ছা, আপনারা কি ইয়ে করতে পেরেছেন, মানে বুঝতে পেরেছেন কিছু অ্যান্সার গুলো? না স্যার। স্যার ফার্স্টটা আর্লি রোড, আর্লি। হ্যাঁ, আর সেকেন্ড নিউজ পেপার। আচ্ছা, আমরা আমরা থার্ড। একটু স্যার ভাই, আমরা একটু যারা নতুন তাদের কাছে একটু একটু ক্লিয়ার হয়, তারা যারা ওকে স্যার। আসছে বা ফার্স্ট বা সেকেন্ড ক্লাস, তাদের জন্য একটু টাফ হয়ে যাচ্ছে, তো এই জন্য আমরা একটু স্লো যাচ্ছি, হ্যাঁ। আচ্ছা, এখানে যেটা হচ্ছে যে বুঝতেই পারছেন, এখানে একজন কাস্টমার ক্লায়েন্ট, সে একটা কল সেন্টারে ফোন করেছে যে ইউএসএ তে একটা সেলফ ড্রাইভ ট্যুর দেওয়ার জন্য, হ্যাঁ, নিজেরা নিজেরা ট্যুর দেওয়ার জন্য একটা সাজেশন বা অ্যাডভাইস জন্য একটা ফোন করেছে, একটা কল সেন্টার বা হেল্পলাইন যেটা আমরা বলি, হ্যাঁ, কেয়ার লাইন। সো তখন সে যখন জিজ্ঞেস করছে যে কোথায় কোথায় ঘোরা যাবে, কি একটা প্ল্যান সে চাচ্ছে, তখন সে বলছে যে ঠিক আছে, তুমি কোথা থেকে শুনেছো, হার্ড অ্যাবাউট কোম্পানি ফ্রম, কোনটা সেটা আমরা এখন এখন শুনবো এবং আনসার গুলো ভেরিফাই করবো, কেমন? 1 to 6. Good morning, World Tours. My name is Jamie. How can I help you? 091. Thank you. খেয়াল করেন। And can I ask you where you heard about World Tours? From a friend?
ক্যান আই আস্ক ইউ হোয়াই ডু হার্ড অ্যাবাউট, আমাদের সম্পর্কে আপনি কোথায় জেনেছেন, হ্যাঁ, কার থেকে জেনেছেন, এটা জিজ্ঞেস করছি, ঠিক আছে? And or did you see an advert somewhere? No, I read about you in the newspaper. তাহলে Okay. আই রেড অ্যাবাউট কোথায়? Newspaper. নিউজ পেপার। নাম্বার 2 হচ্ছে নিউজ পেপার। Newspaper. মানে সে যেহেতু একটা কোম্পানিতে ফোন করেছে, কোম্পানি বলছে যে আসলে আপনি কোথা থেকে আমাদের ব্যাপারে শুনেছেন, হ্যাঁ, অ্যাকচুয়ালি মানে কোথা থেকে, কোন ফ্রেন্ডের থেকে? সে প্রশ্ন করছে কোন ফ্রেন্ড থেকে, নো, আই হার্ড অ্যাবাউট নিউজ, হার্ড অ্যাবাউট ফ্রম দ্য নিউজ পেপার, তাই না? দ্য আনসার উইল বি নিউজ পেপার, তাই না? যে কোনো কোম্পানিটা, হ্যাঁ, যখন আমরা জিজ্ঞেস করি তখন তারা সবার আগে বলে যে আসলে আপনি আমাদের অফারটা কোথায় পেয়েছেন, সেরকম আর কি। হ্যাঁ, I'll get the brochure in the post to you, but can I give you some information over the phone? What kinds of things do you want to do on your holiday? I'm interested in going to California with my family. I've got 2 children, and we want to hire a car. Okay. A couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit. আচ্ছা, মুদ্রা আপনি মাইক্রোফোনটা একটু ইয়ে করেন, হ্যাঁ, মিউট করে দেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু তখন কি জানতে চাচ্ছি, আমরা আমাদের আনসারটা আমরা খুঁজবো কোথায়? লস অ্যাঞ্জেলসে কাস্টমার ওয়ান্টস টু ভিজিট সাম ড্যাশ পার্কস উইথ আর চিলড্রেন। কাস্টমার সেখানে ভিজিট করবে কি দেখার জন্য? তার বাচ্চার সাথে কিছু পার্ক দেখবে, কি পার্ক সেটা আমরা খুঁজবো, ঠিক আছে? Self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That ক্লিয়ার? কি পার্ক? পার্কের আগে কি ছিল? ক্লিয়ার না? আচ্ছা, আবার Drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. that's সাম অফ দ্য কি পার্ক? Answer. থিম পার্ক, থিম থিম পার্ক। ক্যালিফোর্নিয়ায়। ক্যালিফোর্নিয়াতে কি আছে? লস অ্যাঞ্জেলেসে কি দেখবে? কাস্টমার ওয়ান্টস টু ভিজিট সাম থিম Then পার্ক, থিম পার্ক, হ্যাঁ, ওদের ওখানে থিম পার্ক আছে, এটা বাচ্চাদের সহকারে সেটা দেখার জন্য, হ্যাঁ। আবার It's in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. থিম পার্ক, THEME, থিম, হ্যাঁ। কোথায় আছে? সরি, that's something on my children's list. So I'd want to include that. Good. Then you drive to San Francisco. সরি। Hire a car. Okay. We have a couple of self-drive tours there, visiting different places of interest in California. The first one begins in Los Angeles, and there's plenty of time to visit some of the theme parks there. That's something on my children's list, so I'd want to include that. Good. Then you drive to San Francisco. From San Francisco, you can drive to Yosemite Park, where সান ফ্রান্সিসকোতে কোথায় যাবে? ইয়োসেমিটি পার্ক, ইয়োসেমিটি পার্ক। দেখা আনসারটা দেখতে পাচ্ছেন? ইয়োসেমিটি পার্ক, হ্যাঁ, সান ফ্রান্সিসকোতে আছে। কাস্টমার ওয়ান্টস টু স্টে ইন এ লজ, নট এ ড্যাশ। কাস্টমার সেখানে থাকতে চায়, লজে থাকতে চায়, কিন্তু কিসে থাকতে চায় না সেটা জানতে যাচ্ছে, ঠিক আছে? সেটা আমরা এখন শুনবো। you spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. এখন বুঝতে পেরেছেন কি আনসারটা? এই পার্কে কাস্টমার সেখানে থাকতে চায়, লজে থাকতে চায়। সেখানে Yes, sir. অপশন আরো আছে সেখানে থাকার জন্য, লজ ছাড়াও আরো একটা জায়গা আছে। তো কাস্টমার সে বলেই দিল যে আমি টেন্টে থাকতে চাই না, ইটস হট, গরম লাগবে। বুঝতে পেরেছেন? Yes, sir. You spend a couple of nights. You can choose to stay in a lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria.
Will we go near that? Hurst Castle is on that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. Now, I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. আচ্ছা, এখানে একটু বলি, এখানে অনেক কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু এখানে অ্যান্সারটা তারা দিয়েছে, তারপরে তার কিছু বেশি এক্সট্রা কিছু কথা বলেছে, হ্যাঁ। তো সেটা দরকার হয় না এখানে। কি কোশ্চেনে কি লেখা ছিল আনসার স্ক্রিপ্টে? কাস্টমার ওয়ান্টস টু সি দ্য ড্যাশ অন দ্য ওয়ে টু ক্যামব্রিয়া। কাস্টমার ক্যামব্রিয়া যাওয়ার পথে কি দেখতে চেয়েছে? হ্যাঁ, বিচেস। না, বিচেস না, আমরা আবার শুনবো। ক্যাসেল। Concept. হ্যাঁ, ক্যাসেল হবে, উত্তরটা ক্যাসেল হবে। Will we go near that? Hurst Castle is on that road. Lodge or on the campsite. I don't like the idea of staying in a tent. It'd be too hot. Right. And the tour ends in Las Vegas. Okay. The other trip we can arrange is slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. তখন এটা সান ফ্রান্সিসকো শুরু হয়ে ওয়ে টু ক্যামব্রিয়াতে পর্যন্ত, হ্যাঁ। Someone told me there's a really nice castle near Cambria. সামন কে একজন বলেছিল যে সুন্দর নাইস কিছু ক্যাসেল আছে, সেই ক্যাসেলটা দেখতে চাই। বুঝতে পারছেন? ক্যাসেল আবার একটু সুন্দর। Slightly different. It starts in San Francisco, then you drive south to Cambria. Someone told me there's a really nice castle near Cambria. Will we go near that? ঠিক আছে, কাস্টমার অ্যাকচুয়ালি এই সুন্দর সুন্দর ক্যাসেল দেখতে চাই ক্যামব্রিয়া যাওয়ার পথে। মানে কে একজন তাকে, সে কাস্টমার বলছে কে একজন আমাকে বললো, মতলব ভাই একটু সাউন্ডটা মিউট করেন, হ্যাঁ। কে একজন বললো যে সেখানে সুন্দর সুন্দর ক্যাসেল আছে। আচ্ছা, সেটাই সে দেখতে যাচ্ছে। এরপরে যে কথাগুলো আছে সেগুলো উত্তরের মধ্যে নাই। তারপর আমরা শুনে লাস্টের স্যান ডিয়েগোতে সেখানে কি করতে চায়, কি দেখতে চায়, কোথায় সময় কাটাতে চায়, সেটা আমরা শুনবো। Hurst Castle is on that road, so you could stop there. Good. I'd like to do that. Does this trip also go into the desert? No, it continues to Santa Monica, where most people like to stop and do some shopping. We have enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. Now, I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. তাহলে এখানে বুঝতে পেরেছেন উত্তরটা কি হবে? স্যান ডিয়েগোতে কাস্টমার সুইমিং করবে। সুইমিংটা কোথায় করবে? এটা তো বুঝতে পারলাম। স্পেন্ডস টাইম অন দা, এখানে একটা ওয়ার্ডে উত্তর দিতে হবে, একটা ওয়ার্ডে। স্পেন্ড টাইম অন দা, মানে সুইমিং করে, বিদেশিরা কোথায় সুইমিং করে? আমাদের মতো পুকুরে তো করে না, কোথায় করে বলেন? সুইমিং পুল, বিচ, মানে সি বিচ। সি বিচের কথা কিন্তু বলছে সেই যে মেয়েরা কিন্তু সি বিচের কথা বলেছে, আপনি খেয়াল করেছেন? That's good for beaches, isn't it? That's right. বিচেস, হ্যাঁ। অ্যাকচুয়ালি তাকে বলছে যে তুমি সেই কোম্পানির লোক তাকে বলছে তুমি চাইলে সেখানে জু আছে, সেখানে জু মানে চিড়িয়াখানা, সেখানে যাবা? বলছে না, আমি জু তো না, আমি সেখানে সুইমিং করতে চাই, আমি এখানে একটা বিচে আছে, বিচে যেতে চাই। একটু আরেকবার শুনে আমরা পরের সেকশনে চলে যাচ্ছি। Enough of that at home, so that doesn't interest us. Okay. Well, you could go straight on to San Diego. That's good for beaches, isn't it? That's right. That's a good place to relax, and your children might like to visit the zoo before flying home. Now, I don't think so. We want some time for sunbathing and swimming. জোর কথা বলছিস না? হ্যাঁ, জুর কথা বলছে ওই কোম্পানির লোক, প্রতিনিধি জুর কথা বলছে। কাস্টমার প্রথমেই বলছে বিচের কথা, তারপরে এটা বলার পরে
কোম্পানির প্রতিনিধি তাকে বলছে না তুমি জুতে যেতে পারো, বুঝছে না, না জুতো না, আমার ছেলেরা বাচ্চারা সুইমিং করতে পছন্দ করে, তো আমরা বিচে যাবো। সামারিটা হচ্ছে এরকম আর কি। হ্যাঁ, আচ্ছা এখানে নাম্বার 7 থেকে 10 আমরা একটু দেখবো। হ্যাঁ, এখানে টেবল আছে একটা। হ্যাঁ, এখানে একটা ওয়ার্ডে আনসার করতে হবে, একটা ওয়ার্ডে। প্রথমে আমরা শুনবো, এটা হচ্ছে 7 থেকে 10। দেখতে পাচ্ছেন আপনি আনসার জি স্যার। স্ক্রিপ্টটা সবার একটু দেখে নিই। হ্যাঁ, ট্রিপ 1 মানে এখানে ওই কোম্পানির প্রতিনিধি রিপ্রেজেন্টেটিভ, তারা কোম্পানির প্রতিনিধি, সে বলছে দুইটা ট্রিপ, ট্রিপ 1, ট্রিপ 2। ট্রিপ 1 একটা প্যাকেজ, ট্রিপ 2 আর একটা প্যাকেজ, কেমন? আচ্ছা, তাহলে এখানে ট্রিপ 1-এ কয়টা দিন এই প্যাকেজে আছে? 12 দিন। টোটাল ডিস্টেন্স, কত ডিস্টেন্স কভার করবে সেটা জানতে যাচ্ছে। প্রাইস পার পার্সন $525 ডলার। এর মধ্যে এই প্যাকেজে কি কি থাকছে? ইনক্লুডস স্টুডেন্টস। অ্যাকোমোডেশন, কার, এবং 8 নাম্বারটা কি, 1 কি সেটা আপনাকে বলতে হবে। ট্রিপ 2, আমি একটু আসলে আজকে একটু আসতে যাচ্ছি, আজকে যেহেতু আমাদের নতুন কয়েকজন আসছে, এই জন্য একটু ভেঙে ভেঙে ধীরে ধীরে বোঝাচ্ছি, কেমন? আচ্ছা, তাহলে আমরা একটু স্লো যাচ্ছি। তাহলে ট্রিপ 2-তে আরেকটা প্যাকেজের কথা বলা হচ্ছে। ট্রিপ 2-তে কি আছে? 9 দিনের প্যাকেজ। এখানে 980 কিলোমিটার ডিস্টেন্স কভার করা হবে। প্রাইস থাকবে কত পাউন্ড সেটা দেওয়া আছে নাম্বার 9, সেটা আপনাকে শুনে বের করতে হবে। এবং এই প্যাকেজের মধ্যে কি কি ইনক্লুডিং থাকছে, অ্যাকোমোডেশন থাকছে, কার থাকবে, এবং আরেকটা কি থাকবে সেটা আপনাকে শুনে আনসার করতে হবে, কেমন? ওকে, তাহলে আমরা একটু শুনবো। হ্যাঁ, Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Listen and answer questions 7 to 10. So, how many days are the trips and how much do they cost? The first one I told you about is a self-drive tour through California, which lasts 12 days and covers 2,020 kilometers. The shortest journey is 206 kilometers, and the longest is 632 kilometers. The cost is £525 per person. That includes accommodation, car rental, and a flight, but no meals. Okay. And the other trip? That lasts 9 days, but you spend only 3 days on the road. You cover about 980 kilometers altogether. So is that cheaper then? Yes, it's almost £100 cheaper. It's £429 per person, which is a good deal. So that covers accommodation and car hire. What about flights? They aren't included, but these hotels offer dinner in the price. Okay. Well, thank you very much. I'll be in touch when I've had a chance to look at the brochure. I'm pleased to help. Goodbye. Goodbye. আচ্ছা, That is the তাহলে এখানে একটু সহজেই ধরা যাচ্ছে, আপনারা কি ধরতে পারছেন? স্যার ফ্লাইয়ের কথা বললো স্যার, 8 নাম্বার কোশ্চেন। আচ্ছা, আমরা 7 নাম্বার দিয়ে শুরু করি। 7 নাম্বার কত কিলোমিটার ডিস্টেন্স কভার করছে 7 নাম্বারে? বুঝতে পারিনি স্যার। মানে এই ট্রিপ 1 হচ্ছে ওদের প্যাকেজ নাম্বার 1, আর ট্রিপ 2 হ্যাঁ ওদের প্যাকেজ নাম্বার 2। তো 2 ট্রিপ 1-এ এটা একটা প্যাকেজে 12 দিনের একটা ট্রাভেল প্যাকেজ। এর ভিতরে কত কিলোমিটার আপনাকে ঘুরাবে সেটা, প্রাইসটা কত? 525 পাউন্ড। এবং এর ভিতরে কি থাকছে? অ্যাকোমোডেশন থাকছে, কার থাকছে মানে গাড়ির সুবিধা থাকছে, এবং 1 কি সেটা আপনাকে আর একটা বিষয় ইনক্লুড থাকে, সেটা আপনাকে শুনে বের করতে হবে। ফ্লাইয়ের কথা বললো না স্যার এখানে? হ্যাঁ, আমরা আবার শুনবো। হ্যাঁ, সমস্যা নেই। Is a self-drive tour through California, which lasts 12 days to about. So, how many days are the trips and how much do they cost? The first one I told you about is a self-drive tour through California, which lasts 12 days and covers 2,020 kilometers. তাহলে কত কিলোমিটার কভার করছে? 2020। 2020 কিলোমিটার কভার করছে। The shortest journey is 206 kilometers, and the longest is 632 kilometers. এই পরের যে তথ্যটা দেওয়া হলো, এটা আপনাকে কনফিউজ করার জন্য। প্রথমে তো আপনার তো তারা দিয়ে দিচ্ছে, পরেরটা দিয়ে জেনে
মানে শর্টেস্ট জার্নিটা তো জানতে চাই নাই। এই যে 2020 কিলোমিটার হচ্ছে টোটাল নাম্বার অফ কিলোমিটার্স উইল কভার। তো এর মাঝখানে কিছু শর্টেস্ট কিছু অপশন থাকবে, কিছু লংগেস্ট অপশন থাকবে, সেটা আপনাকে বলেছে জাস্ট ফর দ্য ইনফরমেশন। বাট কোশ্চেনের আনসার সেটা না, কোশ্চেন আনসার হচ্ছে প্রথমেই বলা হচ্ছে 2020 কিলোমিটার। The cost is £525 per person. The cost That includes accommodation, car rental, and a flight, but no meals. তাহলে কি হবে? ফ্লাইটের কথা বল। কার এবং কি? Flight. ফ্লাইট। ওকে, ফাইন। নাম্বার 8 আনসার ফ্লাইট। এরপরে ট্রিপ 2 তে চলে যাচ্ছি। Okay. And the other trip? That lasts 9 days, but you spend only 3 days on the road. You cover about 980 kilometres altogether. So is that cheaper then? Yes, it's almost £100 cheaper. It's £429 per person, which is a তাহলে কত? 429। 2000. এর আগে কিন্তু একটা নাম্বার আপনাকে বলেছে যে 100 pounds চিপার দ্যান দ্য প্রিভিয়াস। হ্যাঁ হ্যাঁ তো এটা আপনাকে কনফিউজ করার জন্য। হ্যাঁ, অনেকে 100 টাকা 100 যদি দেওয়া যায় তাহলে ভুল হবে। 100 অনেকে দেয়। হ্যাঁ, মানে আচ্ছা আচ্ছা। ভুল অনেকে করে, তো এটা আপনাকে কনফিউজ করবে আপনাকে। হ্যাঁ, না আপনি যদি বুঝতে পারেন লিসেনিং এ, তাহলে এটা খুব সহজে ধরে ফেলতে পারবেন, খুবই ইজি। a good deal. So that covers accommodation and car hire. What about flights? They aren't included, but these hotels offer dinner in the price. Okay. Well, thank you. তাহলে নাম্বার 10 কি হবে? চীনা। ডিনার, ফাইন। অ্যাকচুয়ালি আগের প্যাকেজে তো ফ্লাইট একটা একটা আপনি ফ্লাইট পাচ্ছেন, নাম্বার 8 একটা ফ্লাইট পাচ্ছিলেন, কিন্তু এই প্যাকেজে ফ্লাইটটা নাই, বাট তারা আপনাকে ডিনার অফার করবে। হ্যাঁ, এটা যদি চিপার প্যাকেজ। হ্যাঁ, এই জন্য। Thank you very much. I'll be in touch when I've had a chance to look at the brochure. I'm pleased to help. Goodbye. Goodbye. ওকে, তাহলে আমরা সেকশন That is the end of section 1. 1 শেষ। You now have half a minute to check your answers. তাহলে আমরা নেক্সট উইল জাম্প টু দ্য সেকশন 2। সেকশন 2টা আমরা এই পর্যন্তই পড়বো আজকে। সেকশন 2 কারণ হচ্ছে কোশ্চেন 11 and 12। আচ্ছা, এখানে আমরা দেখছি সেকশন 2 কোশ্চেন্স 11 and 12, চুজ 2 লেটার্স এ থেকে ই পর্যন্ত। হ্যাঁ, এখানে এই সেকশন 2 থেকে একটু কমপ্লেক্স টাইপস অফ কোশ্চেন্স উইল বি দেয়ার। এখানে কমপ্লেক্স কোশ্চেন থাকবে এবং আনসার গুলো ইউ হ্যাভ টু সার্চ, ইউ হ্যাভ টু লুক ফর, মানে আপনাকে এখানে বের করে নিয়ে আসতে হবে। একটু খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে। এমন কিছু না পারবেন না, বাট আপনাকে একটু, যেহেতু আরেকটা বিষয় যে আপনাকে তো বারবার আমরা যেমন শোনাচ্ছি বা আপনি শুনতে পারছেন বাসায় বসে বসে, বাট at the exam hall you don't have that opportunity to play it for the twice, দুইবার আপনি শুনতে পারবেন না। সো এই জন্য খুব শার্পলি খেয়াল করতে হবে। তাহলে এখানে দেখেন, সব আনসারটা আমরা পড়ে দেখি। Which two facilities at the leisure club have recently been improved? এখানে আপনাকে এটা লেজার ক্লাব, ওদের লেজার ক্লাব বা আমাদের ওদের ওখানে লেজার ক্লাব মানে অবসর সময়ের ক্লাব, অনেক কিছু আছে ওদের দেশে। সো এখানে লেজার ক্লাব, দুইটা ফ্যাসিলিটি যেটা রিসেন্টলি বিন ইমপ্রুভড, এই এখানে আপনাকে একটু খেয়াল করতে হবে, এখানে কিন্তু সরাসরি উত্তরটা নাই। হ্যাঁ, দুইটা ফ্যাসিলিটি লেজার ক্লাবে, আমরা আমরা এটা পড়ে আমরা আজকের পার্টটা শেষ করবো, আজকের এটা শেষ করে দিব। কারণ আজকে নতুন যারা এসেছেন তাদের জন্য একটু মানে একদিনে খুব বেশি দিলে তারা বেশি কিছু শুনলে তারা কনফিউজ হয়ে যাবেন, বা আসলে আমরা আসতেই যাই, হ্যাঁ, স্লো অ্যান্ড স্টেডি আমরা যাই। পালাইতে পারি। ওকে, সো তাহলে আমরা শুনবো এখানে এই যে লেজার ক্লাবের কথা বলা হচ্ছে। লেজার ক্লাব এখানে দুটো রিসেন্টলি দুটো ফ্যাসিলিটি ইমপ্রুভ করা হয়েছে। সেটা কি হতে পারে? জিম হতে পারে, ট্র্যাক হতে পারে, ইনডোর পুল। ইনডোর পুল বলতে ইনডোর সুইমিং পুল আমরা বুঝে থাকি। হ্যাঁ, আর আউটডোর পুল হচ্ছে আউটডোর, বাইরের আউটডোর পুল। এবং নাম্বার ই, স্পোর্টস ট্রেনিং ফর চিলড্রেন, বাচ্চাদের জন্য স্পোর্টস ট্রেনিং। অনেকগুলো ফ্যাসিলিটিস আছে, তার মধ্যে দুইটা ফ্যাসিলিটি তারা রিসেন্টলি ইমপ্রুভ করেছে। এটা আপনি একটু শুনবেন, শুনে আনসারটা আমরা করবো।
মানে এটা যেহেতু মানে অনেক সময় দেওয়া হয়েছে আপনাকে 30 সেকেন্ডের মতো যেটা শোনার জন্য। বুঝতে পারছে না? I can't listen, sir. জাস্ট এ মিনিট। New members. Section 2. You will hear a fitness manager of a leisure club talking to some new members. First, you have some time to look at questions 11 and 12. Now listen and answer questions 11 and 12. On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher, and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 metres isn't Olympic-sized, but now we've expanded it to 8 lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open-air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment, and there is always a trainer on duty to offer help and advice. Although we do have adult-only times after 6 and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition, anything from trampolining to yoga. আচ্ছা এখানে Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions. আচ্ছা এখানে খুব ক্লিয়ারলি বোঝা যাচ্ছিল। আপনারা কি মানে গেস করতে পেরেছেন? Sir, swimming pool or training machine? সুইমিং পুল এবং Training machine. মানে দুইটা বিষয়ে তারা রেনোভেশন বলেন বা কিছু ইমপ্রুভমেন্ট তারা করেছে। এখানে অনেকগুলো আইটেম আছে তাদের, তার মধ্যে দুইটা জিনিস তারা একটু রেনোভেশন করেছে বা তারা ইমপ্রুভ করেছে। সো এই দুইটা বিষয় তারা মেনশন করেছে। তার মধ্যে আপনি বলছেন সুইমিং পুল, Ji, sir. দুইটা পুল আছে, একটা ইনডোর এবং আউটডোর। কোনটা? The indoor swimming তো pool. বললাম। উজ্জ্বল আপু কোনটা হবে? Indoor. আচ্ছা মিতু আপু? মিতু আর একটা হচ্ছে Dash for training for children. হ্যাঁ আর একটা আচ্ছা সেটা আমি আসছি। দুইটা কথা বলা হয়েছে, তো আমরা আবার একটু শুনবো। হ্যাঁ মিতু আপু শুনতে পাচ্ছেন?
জি স্যার, বাট ধরতে পারিনি। আচ্ছা ফাইন, আমরা আবার ট্রাই করবো। অলরেডি একটা মানে উজ্জ্বল আপু একটু হিন্টস দিয়েছেন, আমরা দেখি এটা ঠিক কিনা, এটা দেখবো আমরা। হ্যাঁ, এটা একটু ট্রিকি, মানে আমরা যেটা বলছিলাম এখানে সেকশন 2 থেকেই মানে ডিফিকাল্টি লেভেলটা একটু হায়ার। হ্যাঁ, এখানে মানে ফিটনেস ইয়ার ম্যানেজার সে একটা কিছু প্রেজেন্টেশন দিচ্ছে। 11 and 12. On behalf of LP Clubs, I'd like to welcome you all here today. My name's Sandy Fisher, and I'm one of the fitness managers here. Before we start our tour of the club, I'll just run through some basic information about the facilities we have here, including recent improvements, and explain the types of membership available. Our greatest asset is probably our swimming pool, which at 25 metres isn't Olympic-sized, but now we've expanded it to 8 lanes, it's much wider. This means there are rarely more than a couple of people at a time in each lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness. আচ্ছা, তাহলে প্রথম কোশ্চেনে ইনডোর পুল আপনি কি বলেছেন? উজ্জ্বল বাবু বলেছেন ইনডোর পুল হবে। জি স্যার। এখানে উত্তরটা কিন্তু কোথাও ইনডোর পুলটা উল্লেখ নাই, কিন্তু আউটডোর পুলের কথা বলা আছে আপনাকে কনফিউজ করার জন্য। সো আউটডোর পুলের কথা বলা, আউটডোর পুলের কথা বলা হয়েছে। আর প্রথমেই সে বলে নিয়েছে আমাদের কিন্তু রিসেন্ট কিছু চেঞ্জ হয়েছে, তার মধ্যে পুলটা আমাদের খুব চমৎকার একটা অলিম্পিক সাইজের পুল, এবং সেখানে কি করা হয়েছে, একটু বড় করা হয়েছে, তাই না? এটাই হচ্ছে রিসেন্টলি ইমপ্রুভ। খেয়াল করছেন সবাই? একটু বড় করা হয়েছে। কত মিটার একটা বললো না, যে হ্যাঁ, এই একটু যে বড় করা হয়েছে। 25 মিটার। এক্স্যাক্টলি, 25। একটু বড় করা হয়েছে মানেই এটা হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট। হ্যাঁ, এবং সেটা আহ, এটা তো সে প্রথমে বলে নিয়েছে, এবং তারপরে সে আউটডোর পুলের কিছু ফ্যাসিলিটির কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আউটডোর পুলে কিন্তু কোনো কোনো ইমপ্রুভমেন্ট করা হয়নি। সেখানকার কিছু ফিচার বা অপশনের কথা বলেছে। হ্যাঁ, বাট সেখানে কিন্তু কোনো ইমপ্রুভমেন্টের কথা বলা হয়নি। হ্যাঁ, সো এখানে আমাদের উত্তরটা কি হবে? ইনডোর পুল, ঠিক আছে, ইনডোর পুল। ওকে, এখন আরেকটা বিষয় সে এখন বলবে যে, দেখেন এখানে উত্তরটা প্রথমেই দেওয়া আছে, তারপরে একটু খেয়াল করে শোনেন। Lane. Unfortunately, there isn't space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines and a wide range of weight training machines. Each member is given full training in how to operate the equipment, and there is always a trainer on duty to offer help and advice. Although we do have adult-only times after 6 and at certain times at weekends, children are well catered for. Older children continue to benefit from a wide range of tuition, anything from trampolining to yoga. আচ্ছা Our recently আচ্ছা, এখানে প্রথমে উত্তরটা প্রথমে দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ, একদম প্রথমে। আপনারা কি খেয়াল করতে পারছেন? এখানে প্রথম জি স্যার, এখানকার যে উত্তরগুলো আছে তার সাথে এখানে সরাসরি এখানে মেনশন করা নাই, মানে জি স্যার। সেখানে কিন্তু উনি ট্র্যাক বা ইনডোর পুল, আউটডোর পুল, স্পোর্টস ট্রেনিং সেন্টার কোনো কিছু ডিরেক্টলি বলে নেই, কিন্তু জি আপনাকে স্যার। বুঝে নিতে নেওয়ার জন্য আপনাকে সময় দেওয়া, মানে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। এখানে আমি দেখাচ্ছি আপনাকে কিভাবে এটা বলা হয়েছে। refurbished fitness suite has এই যে space for an outdoor pool here, but the glass roof on the swimming pool is partly retractable, which means you can enjoy something of the open air experience on warmer days. Our recently refurbished fitness suite has আচ্ছা, এই দেখেন একটা কথার মধ্যে সব উত্তর হয়ে গেছে। আওয়ার রিসেন্টলি রিফারবিশড, রিফারবিশ মানে হচ্ছে রিফারবিশ, আমরা আইফোন রিফারবিশ আইফোন বলে না, রিসেন্টলি পুনরাসজ্জিত। রিফারবিশ করা মানে কি, এটাকে আর একটু ঘষা মাজা করা। রিপায়ারমেন্ট। এই রিপায়ারমেন্ট। হ্যাঁ, এই ঘষা মাজা করাটাই হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট।
বুঝতে পারছেন ব্যাপারটা? আমরা কিন্তু রিফারবিশড ফোন পাই না অনেক সময়। আপনারা কি জানেন কেউ? বোধহয় অনেকে ধারণা থাকতে পারে রিফারবিশড আইফোন পাওয়া যায় বিদেশে। হ্যাঁ, মানে কি হচ্ছে যে ফোনটায় হয়তো কোনো সামান্য কিছু একটু ঘষা মাজা করে এটাকে আবার বাজারে নিয়ে আসছে, আইফোনে নিয়ে আসছে অনেক সময়। সো এই ঘষা মাজাটাই হচ্ছে ইমপ্রুভমেন্ট। সো এই রিফারবিশড এবং তারপরে কি বলা হয়েছে দেখেন তো, On warmer days. Our recently refurbished fitness suite had ফিটনেস সুইট। ফিটনেস সুইট সাথে কি যাক বলেন তো এখানে? জিম। এক্স্যাক্টলি, জিম। ফিটনেস সুইট, এবং ফিটনেস সুইটে কি কি আছে সেটা কিন্তু তারপরে বর্ণনায় দেওয়া আছে। আপনি ফিটনেস সুইট কথাটা যদি কখনো স্কিপ করে যান বা কোনো কারণে আপনি যদি খেয়াল না করেন, তারপরের দু একটা বর্ণনাতে কিন্তু এটাতে জিম মানে বোঝা যাচ্ছে। দেখেন, has all the latest exercise equipment, including 10 new running machines, 10 নিউ রানিং মেশিন। রানিং মেশিন কোথায় থাকে? জিমে থাকে। জিম। নিউ রানিং মেশিন, রানিং মেশিন সাধারণত জিম, এটা কোথাও আপনার ইনডোর পুলেও থাকে না, আউটডোর পুলেও থাকে না। স্পোর্টস ট্রেনিং ফর চিলড্রেন, চিলড্রেনদের কখনো চিলড্রেনরা জিমে ওভাবে যায় না, যায় কি? যায় না। তার মানেই হচ্ছে যে রিসেন্টলি রিফারবিশড ফিটনেস, ফিটনেস সেন্টার, এটাই হচ্ছে আমাদের জিম। এখন ক্লিয়ার? আচ্ছা, মানে কোনো কারণে মানে এখানে একটা সুযোগ আছে যে আপনি প্রথম শব্দটা স্কিপ করে যাওয়ার পর সেকেন্ড শব্দটার মাধ্যমে আপনি বুঝতে পারবেন, সেকেন্ড বর্ণনাতে হয়তো আপনি পাবেন। কিন্তু ওই পরবর্তী কথাটায় স্পোর্টস ট্রেনিং ফর চিলড্রেন, এখানে যে অপশনটা, সেখানে আপনার ইমপ্রুভমেন্টের কোনো কথা বলা হয়নি। বাচ্চারা কি করতে পারে, বাচ্চারা বড়রা মানে বড় যারা তাদের সময় হওয়ার পরে বাচ্চারাও সেখানে যেতে পারে, এরকম একটা কথা বলা আছে। বাট এটা আসলে উত্তর না। হুম। So the time is over, I think, and we can end up here. So Ujjwal Apu and Mitu Apu, so I think we got this part. আপনাদের কেমন মনে হচ্ছে? খুব টাফ? না স্যার, ইন্টারেস্টিং। ইন্টারেস্টিং অবশ্যই। স্যার কারণ এটা হচ্ছে যে অনেক কিছু, আবার এটা একটা বিষয় আছে যে আমরা অনেক সিনোনিম বা অনেক কিছু প্যারাফ্রেজিং যেটা বলি, অর্থাৎ একই শব্দের ভিন্ন রূপ, একই ওয়ার্ডের ভিন্নভাবে জানা, এই জিনিসটা ওরা চাচ্ছে। ওরা চাচ্ছে যে আপনি যে শুধুমাত্র জিম বলতে শুধু জিমই বুঝবেন তা কিন্তু না। ফিটনেস স্যুট মানে হলো, এটা মানেও জিম বুঝায়। হ্যাঁ, এটার মাধ্যমে আপনি বুঝতে যেতে পারেন যে স্পিকার কি বলছে, সেই সম্বন্ধে আপনি বুঝতে পারেন। তারপরে আপনার আপনি কিছু শব্দের সিনোনিম তো জানতে হবে, পাশাপাশি আপনাকে একটু খুব অল্প সময়ের ভিতরে, অর্থাৎ টাইম ম্যানেজমেন্ট যেটা বলি আমরা, হ্যাঁ, খুব অল্প সময়ের ভিতরে আপনাকে টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে ওই যে প্রথমে বললাম যে আপনাকে তো সময় দেওয়া 20 সেকেন্ড 30 সেকেন্ড সময় দেওয়া হয়। এই সময়ে আপনাকে এই কোশ্চেনের আনসার যে স্ক্রিপ্ট, কোশ্চেন পেপার যে, সেখানে যে আনসার গুলো, অ্যাভেলেবল আনসার গুলো একটু চোখ বুলিয়ে নিতে হবে। তাহলে আপনার পক্ষে ধরাটা বা এই জিনিসটা বের করাটা অনেক সহজ, ইজিয়ার হয়ে যাবে। কেমন? সো আমরা আজকে তাহলে এ পর্যন্ত। তাহলে আমরা তার এর পরবর্তীতে আমরা উইল কমপ্লিট, উইল স্টার্ট ইন আওয়ার নেক্সট ক্লাস ফ্রম কোশ্চেন নাম্বার 13, সেকশন 2, কোশ্চেন নাম্বার 13। এবং এটা আপনারা আম, এই আইএলটিএস 10-এই পাবেন, আইএলটিএস 10। এবং আপনারা বাসায়, আমি বলবো যে আমরা তো এখানে প্র্যাকটিস করবো, পাশাপাশি আমরা অবশ্যই আম, বেশ কিছু যেগুলো আইএলটিএস এর যে কেমব্রিজ আইএলটিএস এর যে প্র্যাকটিস বুক গুলো, সেখানতেই আমরা শুনবো। এগুলো অনেক কঠিন থাকে, কঠিন বলতে কি এগুলোতে, এগুলো খুবই স্ট্যান্ডার্ড, একদম এই ধরনের জিনিসই থাকবে। এগুলো তো মানে রিয়েল টাইম আইএলটিএস এর কোশ্চেন থাকবে। সো এইগুলো যদি আমরা কেমব্রিজ এর যে এই আইএলটিএস এর যে এক্সারসাইজ স্যাম্পল গুলো সলভ করতে পারি, তাহলে ইট ইজ এক্সপেক্টেড দ্যাট ইউ ক্যান কাট এ গুড ফিগার, হ্যাঁ, ইন ইউর মেইন আইএলটিএস এক্সাম। দ্যাট মিনস আপনি আইএলটিএস এ অবশ্যই ভালো করতে পারবেন আইএলটিএস লিসেনিং। এবং আইএলটিএস লিসেনিং এ যদিও একটা প্রতিটা মানে মডিউলে কোনো না কোনো একটা চ্যালেঞ্জ থাকে, আইএলটিএস লিসেনিং এর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দ্য রেকর্ডিং উইল বি প্লেড ফর ওয়ান্স। এটি হচ্ছে আপনার চ্যালেঞ্জ। সো তারপরেও আপনার সুযোগ থাকবে, কোনো কারণে একটা স্কিপ করে গেলে আর একটা আপনি আনসার করতে পারেন, সেটা সুযোগ দেওয়া হবে। সুতরাং আপনার এমন মানে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নাই যে আপনি পারবেন না, অবশ্যই পারবেন। এবং মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন্স আর দ্য আনসার অফ দ্য মোস্ট অফ দ্য কোশ্চেন্স আর ইজি। হ্যাঁ, সো কিছু ট্রিকি কোশ্চেন থাকবে, কারণ আপনাকে কেন এই ট্রিকি পার্টটা দেওয়া হবে, সো দ্যাট if you are really genius then you can score bigger, like
7, 7.5, হ্যাঁ, 8, এরকম আপনি স্কোর করতে পারবেন যখন আপনি এই যে এই ইনডোর আউটডোর পুলের এবং এই সেকশন 2 এর 11 এবং 12 যদি আনসার করতে পারেন, তাহলে ধরে নিতে পারেন যে আপনি দুইটাতে আপনি ফুল মার্কস পেয়ে গেলে আপনি অন্যান্য গুলোতে খুব সহজেই পারবেন। কারণ এরপরে আরো কিছু আছে এরকম, সেকশন 4-এ যে কিছু টাফ আছে, বাট সেগুলো আপনি পারবেন। তারপর যেগুলো ট্রিকি কোশ্চেন গুলো যদি পেরে যান, তাহলে আপনি বুঝতে পারবেন যে আপনার স্কোরটা ভালো হবে অবশ্যই। এখানে কিছু ব্যাপার থাকে যেগুলো মানে প্যারাফ্রেসিং করে সিনোনিম ধরে ধরে আপনি আনসার করতে পারবেন। সো ওকে, দ্যাটস অল ফ্রম মাই সাইড টুডে। হ্যাঁ, good evening and see you in the next class. Okay, thank you very much for attending class. থ্যাংক ইউ স্যার, Thank আসসালামু you, sir. আলাইকুম। Good Welcome. night, everyone. Good night. Good night.